We'll start the book of Judges, chapter 4 and 5. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋರಾಗಿರೋಣ. We were studying about judges, 3 judges before. ನಾವು 3 ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. There's Othniel and Ehud and Shamgar. ಓತ್ನಿಯೇಲ್, ಯೆಹೂದ್ ಮತ್ತು ಶಾಮ್ಗಾರ್ ಕುರಿತು. We see in the book that there was a long period of peace in the midst of Israel at the time of Ehud. ಯೆಹೂದನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. That was the longest period of peace in the midst of Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. Then we see that verse 1, when Ehud was dead, the children of Israel again did evil in the sight of the Lord. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೆಹೂದನು ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. So their lifestyle was changed when Ehud died. ಯೆಹೂದನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. Before there was peace and they enjoyed the blessings of God, and their heart was not filled with the thanks to the Lord, but filled with they enjoyed the world. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. There is a fair chance in the believer's life also, if you're enjoying the benefits of God, but you're not remembering the goodness of God always. ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. We know that their heart is not with the Lord. ಅವರ ಹೃದಯ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Outwardly they are doing things for the Lord, but inwardly their heart is not changed to transform to the Lord. ಹೊರಗಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. There was outward reformation for them, but there is no inward revival in their life. ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಇರ್ತದೆ. We see in that parable which the Lord Jesus told about a man who's got rid of one demon and cleansed the house. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. His heart was cleaned, there was no demon at that time. ಅವನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೆವ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. And there was no one inside the heart. The Lord was not inside their heart. ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. Then we see that in Matthew chapter 12, 43 to 45, then they ended up with 7 worse demons came to him. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ರಿಂದ ನೋಡುವಾಗ, ತದನಂತರ 7 ದೆವ್ವಗಳು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So we know that how pathetic his life became, and the empty heart is a prey to every form of evil. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಹೃದಯ ಅದು ಸೈತಾನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಟೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. So we should be remember that if we are not engaging in the word of God and the work of the Lord, there's a fair chance that Satan can attack us. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೈತಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನು ವಾಸಿಸುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. So the idle heart is not good, idle mind is not good. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. We have to work for the Lord and we have to be engaged in the ministry of the Lord. ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Otherwise there's a fair chance of falling away from the Lord. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. So this is what happened to Israel. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಆಯ್ತು.
Their heart was not towards the word of God, towards the law. They all doing things for the Lord. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಅವರ ಹೃದಯವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. And all the things are favorable and everything is going smoothly. They loved the Lord. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಲ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. After some time, everything is there, but they never receive the Lord in their heart. Because of that, they're gone astray from the Lord. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. So they went to their neighbors, they went to that evil people around them, and they serve the Lord of this evil people. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂತ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ನಂತರ ಅವರು ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ದಂತ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. So verse 2, we see that the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who dwelt in Harosheth Hagoyim. Verse 2. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಅಚೋರಿನಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಎಬೀಬನಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು. So there comes, God sold them to the hand of the enemy. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಶತ್ರುವಿನ ಪಾಳೆಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು. There is a king in the hand of Jabin, king of Canaan. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನಾನ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಎಬೀಬನು ಇದ್ದನು. And this commander's name was Sisera. ಆತನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿಸೆರನು. So they were persecuted by this king and Sisera too much. ಅವರು ಈ ಸಿಸೆರನಿಂದ ಮತ್ತು ಅರಸನಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. So this place, the Canaanites were so cruel to these Israelites. ಕಾನಾನ್ಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರತನವಾಗಿದ್ದರು. So when we see that their army is so big, ಇವರ ಸೇನೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. In verse 3 we read, so the Lord and the children of Israel cried out to the Lord, and Jabin had 900 chariots of iron, and for 20 years he had harshly oppressed the children of Israel. 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 900 ಕಬ್ಬಿಣದ ರಥಗಳುಳ್ಳವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ 20 ವರ್ಷ ತನಕ ಬಲವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. He was so cruel, and he had a victory, and he was a prominence among these countries because he had 900 iron chariots. ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನತ್ತ 900 ಕಬ್ಬಿಣದ ರಥಗಳಿದ್ದವು. So that means just like a modern tanks, for the tanks which is using for the war. So it's just like a modern tank. Nobody can conquer them because it's made of iron. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So there comes, we see that 20 years he had harshly oppressed the children of Israel. 20 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆತನು ಸತತವಾಗಿ ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದನು. So they have suffered a lot from this king Jabin and Sisera. ಇವರು ಯಾಬಿನನ ಮತ್ತು ಅರಸನಾದ ಯಾಬಿನನು ಮತ್ತು ಸಿಸೆರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. And the children of Israel cried unto the Lord. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. And we never see that they repented and cried. They just cried to the Lord for they're saving them. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು, ಹೊರತಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ. They're looking for the help from the Lord, but they never really repent to the Lord because what they have done against the Lord. ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
They're asking for comfort from the Lord, not for the cleansing of the Lord. ದೇವರಿಂದ ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕರೀತಿಲ್ಲ. They want to have comfort in their life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In the believer's life also, when you come to the Lord, they're asking the Lord for the comfort of their life, not for cleansing them, to draw near to Him or to know Him more. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So here there's a great problem in their heart, in their life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. In Psalms 51:10 we read like this: create me in a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. ಕೀರ್ತನೆ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೂತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. This is what David's prayer. ಇದು ದಾವೀದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತು. So we have to come to the Lord to create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. This is the time we have to come to the Lord and ask God mercy to cleanse us, to make us clean in the presence of God. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕು. That is how we are going to get the blessing from the Lord. If you come here really asking God to renew you, to revive, that then only the revival come into your heart, in your life. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So now we know what the situation they are living, and the God is answering their prayers. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 4-7 we read, brother, can you read that? 4-7. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೂ ಓದೋಣ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿದೂತನು ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದೆಬೋರಳೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿನಿಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಎಫ್ರೇಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಕೂ ಬೆತೇಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೆಬೋರಳ ಖರ್ಜೂರ ವೃಕ್ಷವೊಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಸೀನಳಾಗಿರಲಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯು ನಫ್ತಲಿ ದೇಶದ ಕೆದೇಶ್ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿನೋವಮನ ಮಗನಾದ ಬಾರಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಎದ್ದು ನಫ್ತಾಲಿ ಜಬುಲೇನ್ ಕುಲದಿಂದ 10,000 ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಯಾಬೇನಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸಿಸೇರನನ್ನು ಅವನ ಸೈನ್ಯ ರಥಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಿಶೋನ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವನು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಅಂದಳು. So here the God is answering their prayers, and God is giving them a new judges. Her name is Deborah. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ದೆಬೋರಾ. She was a courageous woman. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಳು. This is an act of grace from the Lord to provide them a judge. ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಗಿತ್ತು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು. But it was a humiliation for the Jewish people. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. Because that's a society where the male dominated society. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷರು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗಿತ್ತು. They are looking for a man to lead them, but God provided them a woman to lead them. ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Because they are not obeying God's word, they are not worshiping the Lord in the right way. So because God put them in shame. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನು ಮತ್ತು ದೇವರ
ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದನು. In Isaiah chapter 3 verse 12 we read like this. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ. As for my people, children are their oppressors and women rule over them. ನನ್ನ ಜನರು ಬಾಧಿಸುವರು, ಹುಡುಗರು ಆಳುವವರು, ಹೆಂಗಸರು ನನ್ನ ಜನರೇ. So when ನಿನ್ನನ್ನು the, yes brother. so when they gone away from God, God is providing them to lead by, rule by a woman. ಅವ್ರು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. The meaning of Deborah is bee, the honeybee. ದೆಬೋರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ Honeybee, the meaning of ಆ ಜೇನು, honeybee. ಜೇನುಹುಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Yeah, that means the honeybee will take honey and he will ruin the other enemies and giving sweetness to his people. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಜೇನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So that is what honeybee means. Honeybee is taking honey from other people. They'll sting the enemies, and when they give the honey, that is sweetness to his people, to his family, or to the one who gave this honey. ಈ ಜೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಅದು ಚುಚ್ಚಿ ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. So he is a woman, a sweet woman for his own people, but he is just like a honeybee. He will bite the enemies. ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಸಿಹಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗೆ ಒಂದು ಅವಳು ಚುಚ್ಚುವಂತ ಆಗಿದ್ದಳು. So Deborah was also a prophetess also. ದೆಬ್ರಳು ಪ್ರವಾದಿನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. So she is the one who is giving the word from the Lord to his people. ದೇವರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. So she is a prophetess also. ಅವಳು ಪ್ರವಾದಿನಿ ಆಗಿದ್ದಳು. In Bible we can see several prophetess in the Bible. ನಾವು ಸತ್ಯದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. We see that Moses' sister Miriam was a prophetess in Exodus chapter 15 verse 20. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15:20 ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೋಶೆಯ ಸಹೋದರಿ ಮಿರಿಯಾಮಳು ಸಹ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಆಗಿದ್ದಳು. In 2 Kings chapter 22 verse 14 we read about a prophetess called Huldah. 2 ಅರಸ 22:14 ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. In the book of Nehemiah chapter 6 verse 14 we read about another prophetess called Noadiah. ನೇಮ್ಯ 6:14 ನೋಡ್ತೇವೆ ನಹೋದಿಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿನಿ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And the book of Luke we see an old woman there is called, her name is Anna. Book of Luke chapter 2 verse 36 we read book of her name is Anna. She is prophesying about the Lord Jesus Christ. ಲೂಕ 2:46 ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದ ಅನ್ನಳ ಕುರಿತು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ. And in the book of Acts 21 verse 9 we see the four daughters of Philip were prophetess. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:9 ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನ 4 ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. So we see her as a prophetess and as a judge, and she is called as a mother of her people. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. In Judges chapter 5 verse 7 we read that I Deborah arose, that I arose a mother in Israel. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೆಬೋರಳಾದ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುವವರೆಗೆ. So she was blessed by God and God provided her to be their judge. ದೇವರು ಅವಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು, ದೇವರು ಅವಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. And the word of God came to Deborah, and she sent and called for Barak the son of Abinoam from Kadesh in Naphtali. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೆಬೋರಳಿಗೆ ಬಂತಳು. ಅವಳು ನಫ್ತಲಿ ದೇಶದ ಕದೇಶ್ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿನೋವಮನ ಮಗನಾದ ಬಾರಕನನ್ನು ಕರಕಳಿಸಿದಳು. She lives in the between Ramah and Bethel in the mountains of Ephraim,
and the children of Israel come to hear hear the word from her, the judgments, and any dispute comes, people will come to her. ರಾಮ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತೇಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಹತ್ರ ಅವಳು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಬಂದು ಅವಳ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. And from there she sent a message to Barak to come, and she have a message from the Lord. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಬರಾಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಸಂದೇಶ. So here we see in chapter 4 verse 6, then she sent and called for Barak the son of Abinoam, and he said, has not the Lord God of Israel commanded, go and deploy troops at Mount Tabor, take with you 10,000 men of the sons of Naphtali and of the sons of Zebulun. ಆಕೆಯು ನೆಫ್ತಲಿ ದೇಶದ ಕದೇಶ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನೋವಮನ ಮಗನಾದ ಬಾರಾಕನನ್ನು ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಎದ್ದು ನಫ್ತಲಿ ಜಬ್ಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ 10,000 ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. In verse 7 we read, and against you I will deploy Sisera, the commander of Jabin's army, and his chariot and his multitude at the river Kishon, and I will deliver him into your hands. ನಾನು ಎಬೇನಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸಿಸೇರನ್ನು ಅವನ ಸೈನ್ಯ ರಥಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಿಶೋನ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಳು. So God is giving them a victory. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is God's plan. ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. So when God is working, God have all planned and settled. ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. God chose the leader of the army, Barak. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬರಾಕನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. And God chose his army where the people are to come, the 10,000 people from Naphtali and Zebulun. ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ 10,000 ಜನರು ಬರಬೇಕು? ನಫ್ತಾಲಿ ಮತ್ತು ಜಬುಲೂನಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. And God also chose a place of battle. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. That is at river Kishon, near the river Kishon. ಕಿಶೋನ್ ನದಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. And also God said, I have a plan, I have a person to lead it, I have the army, and I have the place. And also he said, and he is guaranteed the victory. ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಳ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರು ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದನು. So, and I will deliver him into your hand. ಆತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು. So when God works in our life, God have a plan and purpose, and God have the place and time which should be taken place, and God also give victory. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಜಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Sometimes we are doubtful about God's work in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ. But we don't have to be doubtful about the Lord's work in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಶಯ ಪಡಬಾರದು. So you are praying for something for a long time, but God is not acting. You think God is not acting, but God is working behind the scene. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God knows whom you have to work with. God knows where you have to work, where your working field should be. Then God knows that who is that people are associated with you, and God knows, and God always provide you victory over your work. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. When we come to verse 10 and 10, we see 8 to 10, we see, and can you read, brother? ಬಾರಕನು ಆಕೆಗೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಹೋಗುವೆನು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲು, ಆಕೆಯು, ನಾನು ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು, ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಮಾನವು ನಿನಗಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನು ಸಿಸೇರನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎದ್ದು ಬಾರಕನೊಡನೆ ಕದೇಶಿಗೆ ಹೋದಳು. ಮತ್ತು We see that. ಬಾರಕನು Yes, brother. Read. ಬಾರಕನು ಜಬುಲೂನ್ಯರನ್ನು ನಫ್ತಾಲಿಯರನ್ನು ಕದೇಶಿಗೆ ಕರೆಸಿದನು. ಅವರಲ್ಲಿ 10,000 ಮಂದಿ ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ದೆಬೋರಳು ಹೋದಳು. Here we see the answer of Barak here. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಕನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. If you will go with me, then I will go. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಹೋಗುವೆನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. So his belief, his obedience is with condition. ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಧೇಯತೆ ಒಂದು ಷರತ್ಬದ್ಧಾಗಿರ್ತದೆ. If the Lord told him to go to the war, he don't have to look for anybody else. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡಬಾರದು. He is not sure about the Lord's calling. ಆತನು ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If you go with me, I will go for the war. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. When the Lord calls you, when the God called you for the Lord's work, you have to go for that, hearing the word of God. ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. There is no condition behind that. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. You should obey the commandments of Lord. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. There is no if in between your obeying the Lord. ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಬಾರದು. In Exodus chapter 3 to 4, we see that Moses was like that. When talked to God, ವಿಮೋಚನೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೋಶೆಯು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ. When God talked to Gideon, Gideon also gave the same answer. ಗಿದ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. Really, beloved, we are not doubtful about the Lord's commandments to us. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಾರದು. Never be doubtful about ಸಂಶಯ that. ಪಡಬಾರದು. So when God told us to do something, the Lord's work, we have to do it. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. We have to obey it in spite of our circumstances, our feelings, and or the consequence. ನಾವು ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Don't be worried about the things, the circumstance or the things, or the outcome. It's God promised that I will give you victory. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು. When you look around, you know that there is problems around our neighborhood, our place where you are. ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. When you come to the Lord, your family may be objecting you, they're against you. Your friends will be against you. Your town or city or village will be against you. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬಹುದು. Then we always think, what will happen? The consequences always come first in our mind. ನಾವು ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. But the Lord said, the victory is in me. I am going to give you victory. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We do not know right away what is happening in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But the battle is of the Lord, not for us. The battle is of the Lord. That's what David said. ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯುದ್ಧವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವು ದೇವರದು. So if you give to the Lord yourself, the God will give you victory in your life. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And when we go forward to verse 11 to 23, we see the war there. 11ರಿಂದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Here we see that, in verse 11, and now Heber the Canaanite, we don't have to read, I'll come to that after.
So we'll go from 12. And they reported to Sisera that Barak, the son of Abinom, had gone up to Mount Tabor. ಅಭಿನೋಮನ ಮಗನಾದ ಬಾರಾಕನು ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ವರ್ತಮಾನವು ಸಿಸೇರರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. We see that, when Barak heard that, and after the condition, she agreed to come with him, go with him, and he agreed to collect this army. ಬರಾಕನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದಬೋರಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. They lives on the mountains. ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದರು. If you know that Mount Tabor, if somebody go there, we know that it's a steep mountain. ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So the iron chariots cannot come to this mountain. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆ ರಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. So they all gathered together at the mountain. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. So that news came to Sisera that the Israelites are already on the Mount of Tabor to have war. ಸಿಸೇರನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So they came to the plain near the river. That's a river still there, and or the river Kishon. They come to the plains of river Kishon. ಅವರು ಕಿಶೋನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯೇ ಬರ್ತಾರೆ. And so they came to gather there with their iron chariots. ಅವರು ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಥದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದರು. And they come to war with the Israelites. ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. So when we see in verse 15, we see like this here. And the Lord routed Sisera and all his chariots and all his army with the edge of the sword before the Barak, and Sisera alighted from his chariot and fled away on foot. ಬರಾಕನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇನೆ ರಥಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಚಾಚರ ರೋಷತಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟ್ಟಿದನು. ಸಿಸೇರನ ಸೈನ್ಯದೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹತರಾದರು, ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. So the Lord worked there, and the Lord judged that people. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿದನು. So we see how that in verse 20 of chapter 5, we see how it happened. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಡೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು in chapter 5 verse 20 and 22 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20 ಮತ್ತು 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. When Deborah is singing the praises of the Lord, she mentioned how that they won that war. ದೆಬೋರಳು ಜಯಗೀತೆ ಆಡುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. Verse 20, can you read that, brother? ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶ ಪಥದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿಸೇರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವು. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಿಶೋನ್ ಹೊಳೆಯು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಮನವೇ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರಡು. ಬರದೌಡದಿಂದ ಓಡುವ ಅವರು ಬಲವಾದ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ನೆಲವು ಕಂಪಿಸಿತು. ಮಿರೋಜ್ ಊರನ್ನು read brother. Finish 22. Okay, so here the Lord is really working. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. They fought from the heavens, and the stars from their courses fought against Sisera. ಸಿಸೇರನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವು. The Kishon swept them away, the torrent of Kishon. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶೋನನ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಹೊಳೆಯು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು. And then the horses hooves pounded the galloping of his steeds. ಓಡುವ ಬಲವಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಕಾಲಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಂದ ನೆಲವು ಕಂಪಿಸಿತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. The rain came in, pouring rain came, and that river came flooded. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವಾಯಿತು. And the whole the mud become so the rain come that horses cannot run through the mud.
ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಆ ಮಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಓಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. So their chariots cannot move because their wheels found in the mud, in the clay. ಆ ರಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಆ ರಥಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು. And the river overflows and there cannot do anything. ನದಿಯು ಪ್ರವಾಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. They have a strong hold in their chariots. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಲ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಥಗಳ ಮೇಲಿತ್ತು. But the chariots cannot move now. ಆದರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಥಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They have to come out from the chariot. ಅವರು ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಥದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So they have to run from the chariot and they have to fight the war with the Israelites. ಅವರು ಆ ರಥದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So the whole of these people died at this war. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಕತ್ತಿಂದ ಆ ತರದವರು ಒಬ್ಬನು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ. And we see that how that verse 7 what happened to Sisera. ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಿಸೇರನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. How Sisera had fled away on foot to the tent of Jael, the wife of Heber the Canaanite, for there was peace between Jabin, king of Hazor, and the house of Heber the Canaanite. ಅಚರಲ್ಲ ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀಬನಿಗೂ ಕೆನೇನಿಯಾದ ಹೆಬೆರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಿಸೆರನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನೇನಿಯಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯಾಹೇಳನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. We heard about that Kenites before also. Kenites as they have a relationship with the Israelites. ಈ ಕೆನೇನಿಯರ ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. They are the children of the father-in-law of Moses. ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಮಾವನ ಕಡೆಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So they have that relationship with the Israelites, but we see that one fellow in verse 11, we see now Heber the Kenite of the children of Hobab, the father-in-law of Moses, had separated himself from Kenites and pitched his tent near the terebinth tree of Sinaim, which is beside Kadesh. Verse 11. ಅಲ್ಲಿ 4:11 ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆನೆನೆದ ಹೆಬೆರನು ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಾದ ಒಬಾಬನ ವಂಶದ ಉಳಿದ ಕೆನೆನರನ್ನು ಅಗಲಿ ಕೆದೇಶಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚನಾನಿಯವೆಂಬ ಊರಿನ ಎಲೋನ್ ವೃಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. So we see that Kenites were friendship with Israelites, but this family, Heber, he moved from them. He kept away from separated from his people and lived in a separate place. ಕೆನೆಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹೆಬೆರನು ಈ ಜನದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. And he have friendship with the Canaanite king and they are very peace with that king. ಕನೆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. So because of that, he went to that place, to the place of the house of Heber, the Kenite, and his wife was at the time there, and she invited him to their house. ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಬೆರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಳು. So he was fled from there. He's running for his life. ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then he met this woman at the front of their house. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆತನು ಸಂಧಿಸಿದನು. So can you read from 17 to 20, brother? Yes. ಅಚೋರಿನ ಅರಸನಾದ ಎಬೀಬನಿಗೂ ಕೇನಿನಾದ ಹೆಬೆರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಿದ್ದದರಿಂದ ಸಿಸೇರನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇನೆಯಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯಾಹೇಳನ ಗುಡಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಯಾಹೇಳಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಸೇರನು ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ ಅನ್ನಲು ಅವನು ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು ಅವನನ್ನು
ಕಂಬಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಳು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಬಹಳ ದಾಹವಾಗಿದೆ ಅಂದನು. ಆಕೆಯು ಬುದಲಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ತಿರುಗಿ ಮುಚ್ಚಿದಳು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ, ನೀನು ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರು, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿರುತ್ತಾನೋ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 also. ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯಹೇಳಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಡಾರದ ಗೂಟನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಯಾಸದಿಂದ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಣತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಟವನ್ನು ಒಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ನಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಅವನು ಸತ್ತನು. So here we see how Jael killed the Sisera. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಹೇಳಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಸೆರನನ್ನು ಕೊಂದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. In verse 9 we read that there when Deborah told to Barak that for the Lord will sell Sisera into the hand of a woman. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೆಬೋರಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಕೈಗೆ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. So we see here that prophecy was fulfilled here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯು ನೆರವೇರಿತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So God have a plan for everything and it is working there. ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So we see that what happened there, and he came to this their house there, and he put him in the women's section of the tent, and he had turned aside with her into the tent. She covered him with a blanket, and he wants some water to drink, and she gave him a milk, and she covered him again, and he said her, stand at the door of the tent. If any man comes and inquires of you and says, is there any man here, you shall say no. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಬಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಕೆಯು ಅವನ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅವನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ತಿರುಗಾ ಮುಚ್ಚಿದಳು ಮತ್ತು ತಿರುಗಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. So when Jael asked her, Sisera asked her to say a lie, she triggered something. ಸಿಸೆರನು ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. She already know about the war going on. ಇವಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. But now she understood that Israel is winning the battle. ಇವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And she knows that they are going to have victory, so she have to be careful about this man. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. If they found that she gave shelter to this person, then they will kill them also. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. So she decided to kill him. ಆದ ಕಾರಣ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. So she killed him with the peg of the tent and hit him with the hammer, and he died. ಅವನನ್ನು ಗೂಡಾರದ ಗೂಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದಳು. Then we see Barak was pursued in verse 22, and then as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him and said, come, I will show you the man whom you seek. And when he went into her tent, there lay Sisera dead with the peg in his temple. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸೆರನು ಹಿಂದೆಟ್ಟಿ ಬಾರಕನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಯಾಹೇಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡು, ಬಾ, ನೀನು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಸೆರನ್ನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಟವು ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. So here God is giving a victory, and the chariots are all plunged in the mud and plunged in the mud, and there is no way they can come out.
and the Sisera was escaping from there, and he thought he will have a place to hide, but he was killed by Jael there, and there's a victory for Israel. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ರಥದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾಹೇಳನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದರು. And here is the interesting part is the Baal, the god of Canaanites, was the god of the clouds and the god of storms. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಾನಾನ್ಯರ ದೇವರು ಆತನು ಮೋಡಗಳ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So they think that because they serve the Lord, their God, that's why they are getting all good crops and rain and good weather. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. But now all of a sudden the heavy rain came and all this their battle was gone, but they failed because of the weather. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸೋತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. So here we know that the God is stronger than any other gods. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗಿಂತ ಆತನು ಬಲಶಾಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So they understood, the Canaanites understood the weakness of their God. ಕಾನಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. So here the victory was given to them by God. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ದೇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು. Not because of they are fighting good fighters, but because God was with them. ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ತು. So here, dearly beloved, this is the war is of God, not for our war. We are only just fighting. ಯುದ್ಧವು ದೇವರದು, ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಜಯವು ದೇವರ ಕೈಲಿದೆ. God has given us all that what we needed to face the war. ದೇವರು ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. We see here, in verse 23 and 24, and so on that day God subdued Jabin king of Canaan in the presence of the children of Israel, and the hand of the children of Israel grew stronger and stronger against Jabin king of Canaan until they have destroyed Jabin king of Canaan. 23-24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾನಾನ್ಯನ ರಾಜನಾದ ಯಾಬೀನನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿದನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಸ್ತವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗೊಂಡದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀಬನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ನಿರ್ಮಾಣವಾದನು. So here we see how the victory is for the Lord. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ತೆಂಬುದಾಗಿ. The Jabin and Sisera was killed, and there was no more in the presence of Israel now. ಯಾಬೀನನು ಮತ್ತು ಸಿಸೆರನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರು. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And in the Deborah told him that if you are not, and we see that, and Barak said to her, if you will go with me, then I will go, but if you will not go with me, I will not. And she said, I will surely go with you, nevertheless there will be no glory for you in the journey you are taking, for the Lord will sell Sisera into the hand of the woman. That's verse 9. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಹೋಗುವೆನು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲು ಆಕೆಯು, ನಾನು ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು, ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವು ನಿನಗಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಸಿಸೆರನು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎದ್ದು ಬಾರಕನೊಡೆಗೆ ಕಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. We have to understand that if you are not going for the war, God will still have victory. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನು ಜಯಗೊಂಡೇಗುಂತಾನೆ. If you are not going to spread the gospel, God will use somebody else to spread the gospel. ನೀವು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರದೆ ಹೋದ್ರೆ
ದೇವರು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾನೆ. You will be doubtful about the Lord's work and you are not going to join, but God will do his work, fulfill his work. ನೀವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. And here we see God, he gave this Sisera in the hand of a woman. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಿಸೆರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ. So God will use anybody, even the woman, to kill that their captain of their war, Sisera, and that is our God. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂತ ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಿಸೆರನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. Dearly beloved, if you are not joining to spread the gospel, God will use others to spread the gospel. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. Never be doubtful, just like Barak. ಬಾರಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರುವುದು ಬೇಡ. You obey the God unconditionally. ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಡ್ರಿ. Do not be doubtful. The God will always have victory. ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತನು ಜಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So here we see the great victory for Israelites, and they won the war, and the fame gone to the woman Jael because God have used her to that victory. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಕೊಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನವು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೋಯಿತು. So if you are not joining the war, God will definitely win the war. But if you join the war, you will have that share. But otherwise, God will use somebody else. ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So may God help you in these days to obey him by studying this word of God. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ. In the name of the Lord be glorified. Thank you, brothers. ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ವಂದನೆ ಸಹೋದರರೇ.